వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. హలో సార్. హలో అండి. సార్తో మాట్లాడదాం. అంతకంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా ఏవి రూపంలో ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వెల్కమ్ బ్యాక్ సార్. డీటెయిల్స్లోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న క్వశ్చన్. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లోనే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అని చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ జరిగే టైము, అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యే టైం, వాళ్ళందరూ కన్ఫ్యూజన్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏమంటారు? అంటే ఏది చేయాలి ఏంటి లాస్ట్ మినిట్ వరకు డిసైడ్ చేసుకోలేరు కొంతమంది. అందరూ అని చెప్పను, కొంతమంది. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా నిజంగా ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో లాస్ట్ 10 years నుంచి చాలా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే లైమ్లైట్లోకి వచ్చినాయండి. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయినాక బాగా చదివే పిల్లలు, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలు మెడిసిన్ చదవాలి, లేదు ఎంపీసీ పిల్లలు వచ్చి ఇంజనీరింగ్ చదవాలి, లేదు సిఈసి హెచ్ఈసి వాళ్ళు బీకామ్ కానీ లేకపోతే ఇంకా అదర్ కోర్సెస్ ఏదైనా ఉంటాయి కనుక అలాంటివి చదవాలి అనే ఒక ట్రెడిషన్ లాగా ఉండేది. బట్ 10 years నుంచి, లాస్ట్ 1 decade నుంచి చాలా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయండి. లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ, డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఏవియేషను, ఇలా చూస్తే రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయి, ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇవన్నిటిని కూడా యూజీసీ కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ రికగ్నైజ్ చేసి వీటన్నిటిని కూడా డిగ్రీలు అందిస్తాం స్టార్ట్ చేసినాయి అనమాట. ఎప్పుడైతే డిగ్రీ లెవెల్లో, ఇంతకుముందు డిప్లొమాలు ఉండే, డిగ్రీ లెవెల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయో స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి ఇష్టమైన కెరియర్ని ఎంచుకోవడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు ఏవియేషన్ లో వర్క్ చేయాలి అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయాలి, లేకపోతే ఫ్లైట్స్లో వర్క్ చేయాలి, ఏవియేషన్ కోర్స్ చేయొచ్చు. ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ అన్నది చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. వాళ్ళు తెలుసు మీకు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ చేసిన పిల్లలకి ఎంత ఫ్యాషన్ మీద ఎంత ఇది ఉంటుందో. అలాగే డిజైనింగ్, లేటెస్ట్గా డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇలాగా అనేకమైన ప్రోగ్రామ్స్ రావటం మూలంగా ఆ పిల్లలకు కూడా అనేకమైన ఆలోచనలు, వాళ్ళ అభిరుచులకు తగ్గట్టు, వాళ్ళ ఇష్టాలకు తగ్గట్టు వాళ్ళు కోర్సెస్ ఎంచుకోవడానికి అవకాశం వచ్చిందండి. సో ఇలాంటి స్టేజ్లోనే ఏంటంటే పేరెంట్స్ వచ్చి లేదు నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చదువు అని చెప్పి ఒక విధంగా చెప్పడం, లేదు నువ్వు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసావు కదా, బైపీసీ చేసావు కదా, మెడిసిన్ చెయ్యి అని చెప్పడం. అప్పుడు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వేర్ పేరెంట్ అండ్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు సిట్ టుగెదర్ అండి. కూర్చొని అసలు స్టూడెంట్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, స్టూడెంట్ దేంట్లో బాగా రాణించగలుగుతారు. కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే వాళ్ళకి స్ట్రెంగ్త్స్ లేకపోయినా కానీ నేను పలానా చదువుతాను కొంచెం మండు పట్టుదలగా ఉంటారు. సో అలాంటి పిల్లలకి కౌన్సిలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పేరెంట్స్ ఎంతైనా. అరే మరి నిన్ను చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేస్తున్నాం మేము, నీకు ఇలాంటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, నీ పర్సనాలిటీ ఇది, ఈ పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టు నువ్వు ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి అలా స్టూడెంట్ కూడా తను అంటే అనలైజ్ చేసుకోవాలండి. అంటే ఎలా అంటే నేను దేంట్లో బాగా రాణించగలను, అంటే నాకు ఇష్టం ఉండటం వేరు, దేంట్లో రాణించగలను అన్న దాని ప్రకారం కోర్స్ తీసుకుంటే ఈ రెండు మిస్ మ్యాచ్ అవ్వకుండా చాలా జాగ్రత్తగా, అంటే పేరెంట్స్ యొక్క వాళ్ళ యొక్క అనుభవాన్ని బట్టి స్టూడెంట్ని, అలాగే స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలను కూడా పేరెంట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళ రోజున అనేకమైన ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్, అనేకమైన జాబ్స్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే
చదువుతో పాటు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్న పిల్లలకి ఉద్యోగం అన్నది 100% వస్తుందండి. మేము ఏదో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ నడుపుతున్నాము, లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ నడుపుతున్నాము, లేకపోతే బీఎస్సీ పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది, ఇక్కడే ఉద్యోగాలు వస్తాయని నేను చెప్పనండి. ఎలాంటి చదువు చదివినా 100% జాబ్స్ అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి పిల్లలకి. ద ఓన్లీ థింగ్ చిన్న గ్యాప్ ఎక్కడ వస్తుందంటే చదువుకుంటున్నారు బాగా, పుస్తకాలు అంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చాలా బాగా చదువుతున్నారు, చాలా మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి, కానీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళేపాటికి స్కిల్స్ లేకపోవడం మూలంగా అక్కడ పర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నారు. ఇవాళ జనరేషన్లో ఎలా ఉన్నాయంటే అండి, అంటే ఎంప్లాయర్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద జాబ్, అంటే ఒక ఎంటర్ప్రెనర్ మనకు ఉద్యోగం ఇస్తే అతను ఏమని కోరుకుంటాడు అంటే ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా ఎంప్లాయీ దగ్గర నుంచి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకుంటాడు అతను. అంతేగాని నేను ఇతను ఒక ట్రైన్ చేసుకోవాలి, ఒక 6 months ట్రైన్ చేసుకోవాలి, 1 year ట్రైన్ చేసుకోవాలి, ఒక ప్రొబేషన్ పీరియడ్లో పెట్టాలి అన్నది అతనికి ఆ దృష్టిలో అయిపోయినాయండి. సో ఇమీడియట్గా పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఎలాగా, చదువుకునేటప్పుడే ట్రైన్ అవటం. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజెస్ అండి. సో పిల్లలకి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ముందు కౌన్సిలింగ్ చేయటం, వాళ్ళ స్ట్రెంత్స్ని బట్టి వాళ్ళ కోర్స్ని, వాళ్ళకి ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందో వాళ్ళకి చెప్పడం, అలాగే తల్లిదండ్రులకు కూడా ఈ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగం చేయటం ఎంత ఇంపార్టెంట్, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళని పేరెంట్స్ కౌన్సిల్ చేయటం, ఇదంతా మా బాధ్యత అనమాట. అంతేగాని వచ్చిన ప్రతి స్టూడెంట్కి అడ్మిషన్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోమండి. వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద స్ట్రెంత్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. ఆ స్ట్రెంత్స్ని బట్టి స్టూడెంట్కి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఆల్రైట్ సార్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఎల్లయ్య గారు హైదరాబాద్ నుంచి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. మాట్లాడండి సార్తో. సార్ నమస్కారం అండి. నమస్తే సార్. అది బీబీఏ చేపిస్తే ఎట్లుంటుంది సార్? డెఫినెట్గా ఇంటర్ తర్వాత బీబీఏ చదవచ్చు అండి, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అంటే మీ బాబు గురించి అడుగుతున్నారా, పాప గురించి అడుగుతున్నారా అన్నది నాకు తెలియదు, కానీ ఇద్దరిలో ఎవరైనా కానీ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఎందుకు ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్తున్నానంటే వీటిల్లో స్పెషలైజేషన్ సబ్జెక్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్లో మీకు ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్ ఉంటాయండి. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళినా కానీ, మీరు హోటల్కి వెళ్ళినా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి, మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి వెళ్ళినా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి. అంటే ప్రపంచంలో ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ లేకుండా అసలు కంపెనీ అన్నది ఉండదండి. సో ఈ 3 స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు కాబట్టి, ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ బాగా చదువుతారు కాబట్టి బీబీఏ చదివే పిల్లలకి 100% జాబ్స్ ఏ ఆర్గనైజేషన్లో వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ స్పెషలైజేషన్ తీసుకునేటప్పుడు, అంటే ఆ స్పెషలైజేషన్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఎంబీఏ అంటే బీబీఏ తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎందుకంటే మాస్టర్స్ కూడా ఉంటే రేపొద్దున మీకు పిల్లలకి ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ హర్డిల్స్ ఉండవండి. అంటే ప్రమోషన్స్ విషయంలో కానీ, శాలరీ హైక్స్ విషయంలో కానీ మాస్టర్స్ కూడా చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో బీబీఏ అనేది ఎంత ముఖ్యం, అలాగే బీబీఏ తర్వాత ఎంబీఏ చేయడం కూడా అంత ముఖ్యమండి. కానీ ఇవాళ రోజున మన కాలేజీలో చదివే బీబీఏ పిల్లలకి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికే 25,000 నుంచి 30,000 రూపాయలు జీతాలు వస్తున్నాయి, మంచి శాలరీస్ వస్తున్నాయి. ఇంకా బాగా పర్ఫామ్ చేసే పిల్లలకి 50,000 కూడా వస్తున్నాయి. కాబట్టి పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది కదా, ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిపోదాం అని చెప్పి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిపోతున్నారు. బట్ ఎంబీఏ కూడా చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఎంబీఏ కూడా చేయమని చెప్పి మా సలహా అండి. అంటే సిన్సియర్గా మేము అడ్వైస్ చేస్తాం. బట్ పిల్లల యొక్క అభిప్రాయాన్ని బట్టి, పిల్లల యొక్క ఇష్టాలను బట్టి మేము కూడా ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తున్నాం. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ కాలర్ భార్గవి, నెల్లూరు నుంచి. భార్గవి గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే భార్గవి గారు. సార్ అదే బాబుది ఇంటర్ సప్లీ ఉండిపోయింది సార్. ఓకే అండి. అదే ఇప్పుడు దానికి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉందా సార్? సప్లీ రాసాడు కానీ మళ్ళీ ఉండిపోయింది. తప్పకుండా అండి, ఏం కంగారు పడాల్సింది ఏం లేదండి. బాబుది ఒక సబ్జెక్ట్ కానీ 2 సబ్జెక్ట్స్ కానీ ఇలాగా చాలామంది పేరెంట్స్ కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ, ఆదుర్త పడుతూ, అంటే 1 year వేస్ట్ అయిపోద్ది ఇంటర్లో ఒక సబ్జెక్ట్ 2 సబ్జెక్టుల మూలంగా అని చెప్పి చాలామంది పేరెంట్స్ మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తూ ఉంటారండి, మాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే 1 year గ్యాప్, అంటే ఎడ్యుకేషన్కి గ్యాప్ వస్తే ఇంటి దగ్గర ఉన్నా, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతూ కొంచెం అంటే ఇతర వ్యసనాలకో లేకపోతే చెడుదారిలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. చదువు కంటిన్యూ చేస్తేనే మంచిది అన్న ఉద్దేశంతో చాలామంది పేరెంట్స్ మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తుంటారు, ఏం చేయాలి సార్ మేము అని చెప్పి. సో అలాంటి పిల్లలకి మేము చెప్పేది ఏంటంటే అండి, ఈ 1 sitting ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి ఇంటర్లో. చాలామంది పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి తెలియదు ఏంటంటే 1 sitting ఎగ్జామినేషన్ ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. అది ఈ నెలాఖరికి ఒక ఎగ్జామ్ ఉందండి. అది అంటే ప్రతి స్టేటు కూడా కండక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేటు ఓపెన్ ఇంటర్ ఉంటుంది, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓపెన్ ఇంటర్ ఉంటుంది, అలాగే నేషనల్ ఓపెన్ ఇంటర్ ఉంటుంది. ఇలాగా ఓపెన్ ఇంటర్లో 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి.
5 సబ్జెక్ట్స్ 2 days ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 daysలో ఆ 5 సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుందండి. అంటే పిల్లలు మరి పాస్ అవ్వలేనట్టు ఉండదన్నమాట. దానికి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్ కూడా మేము చేస్తాం. పిల్లలు ఆ విధంగా ఇంటర్ కంప్లీట్ చేస్తే ఈ సంవత్సరమే ఎక్కడ వేస్ట్ అవ్వకుండా, అంటే 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా మా డిగ్రీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు అండి. సో డిగ్రీలో అడ్మిషన్ కూడా తీసేసుకోవచ్చు. సో ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న మా ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కనుక మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా వివరంగా చెప్తారు. ఇంకా మీకు అర్థం కాకపోతే కనుక కాలేజీని విజిట్ చేయండి. దగ్గరగా 5 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. 5 డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో. విశాఖపట్నంలో 2 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో 3 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు ఏ లొకేషన్ దగ్గర అయితే ఆ కాలేజీకి వెళ్ళి మీరు ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కాలర్ రాజేష్ గారు కాకినాడ నుంచి. రాజేష్ గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే రాజేష్ గారు. నాది ఇంటర్ అయిపోయింది. ఓకే అండి. ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో పరిస్థితి బాగాలేక ఒక 5 సంవత్సరాలు కుకింగ్ ఫీల్డ్ లోనే ఉన్నాను. ఓకే అండి. నేను విన్నాను మీ దగ్గర 1.5 సంవత్సరాల కోర్సు, 2.5 సంవత్సరాల కోర్సులు ఉన్నాయి, వాటికి విదేశీ అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని. అవి మాలాంటి వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందని తెలుసుకున్నాను. డెఫినెట్గా అండి. మీరు ఇంటర్ అయిపోయి 5 years గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు 23-24 ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఏజ్. ఈ ఏజ్ అయితే కనుక మీకు పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుందని ఏం ప్రాబ్లం లేదు. 27 years లోపు మీరు 1.5 year ప్రోగ్రామ్ కల్నరీ ఆర్ట్స్ చేసినా, 2 years డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ చేసినా మీకు గ్యారంటీగా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉందండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఎందుకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయని నేను అంటున్నానంటే, మీరు లాజిస్టిక్స్ కూడా మీరు ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి. లాస్ట్ 3 yearsలో అన్ని ప్రోగ్రామ్స్, అంటే మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా, ఏ చదువులు చదివినా కానీ ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలే చాలా ఎక్కువ శాతం మంది విదేశాల్లో ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయి, ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా టూరిజం, ట్రావెల్, హాస్పిటాలిటీ, హోటల్ ఇండస్ట్రీస్, రెస్టారెంట్స్ పెరిగిన దేశాలు అన్నింటిలో కూడా మంచి ఉద్యోగాలు మేమే ఇప్పించడం జరిగిందండి. మా కాలేజ్ నుంచే దగ్గరగా 2,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా మేము అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా అనేకమైన దేశాలకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు ఈ 1.5 year ప్రోగ్రామ్ కల్నరీ ఆర్ట్స్ కానీ, 2 years డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ కానీ, లేకపోతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఈ మూడిట్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఎంచుకోవచ్చు అండి. మీరు ఒకసారి కాలేజ్కి కొంచెం ఇమీడియట్గా రండి ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఎందుకంటే అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి. క్లాసెస్ కూడా ఆగస్ట్ 2nd week or 3rd week నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ లోపు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కాలర్ భాస్కర్ గారు నెల్లూరు నుంచి. భాస్కర్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే భాస్కర్ గారు. ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యండి బాబు. బిహెచ్ఎంలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను సార్. ఏమైనా ఖాళీ ఉంది సార్? డెఫినెట్గా అండి. సీట్స్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలేటెడ్, అదే ఇక్కడ హైదరాబాద్ అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలేటెడ్. కాబట్టి సీట్స్ కొంచెం లిమిటెడ్గా ఉంటాయండి. సో బాబుకి ఆల్రెడీ బిహెచ్ఎం గురించి తెలుసు. అంటే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీకి ఎంత సర్టిఫికేట్ వస్తుందండి. ఇది ఈ 2 యూనివర్సిటీస్ నుంచి కూడా దీన్నే బిహెచ్ఎం అంటారు. ఇది 3 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ అండి. 3 సంవత్సరాల్లో 2.5 సంవత్సరాలే బాబు కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటాడు. మీరు కూడా ఫీజెస్ 2.5 సంవత్సరాలకే కడతారు. తర్వాత 6 నెలలు ఇండియాలో ఏదైనా ఒక మంచి 5-star హోటల్లో ట్రైనింగ్ పంపిస్తామండి. 5-star హోటల్, 5-star డీలక్స్ హోటల్లో ఆ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్, అకామిడేషన్ హోటళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తారు. బాబు కనుక అక్కడ బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు అంటే కనుక వాళ్ళే 100% ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తారండి. చాలామంది పిల్లలు, అంటే 50% ఆఫ్ పిల్లలు అక్కడే ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిపోతారు, మంచి ఉద్యోగం కాబట్టి. లేదు, కొంతమంది ఏంటంటే ప్రాపర్టీ మారాలి, అంటే హోటల్ వేరే హోటల్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఉద్దేశంతో మమ్మల్ని మళ్ళీ అప్రోచ్ అవుతారు. ఆ పిల్లలకి మేము ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది 100% ఇస్తాం. ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే మాకు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లేస్మెంట్స్ కావాలని చెప్పి మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు. అలాంటి పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అమెరికా, దుబాయ్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, సింగపూర్, మలేషియా ఇలాంటి ప్లేసెస్లో, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఇలాంటి ప్లేసెస్ అన్నింటిలో కూడా మీకు ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తామండి. కాకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి వచ్చేప్పటికి కొంచెం ఖర్చు అవుతుందండి. అంటే ఫ్లైట్ టికెట్లు అంటే మీరు కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది, వీసా ఛార్జెస్ అవి మీరు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది, అలాగే పేపర్ వర్క్ సంబంధించి కొంచెం అమౌంట్ అవుద్ది. సో ఈ అమౌంట్ అంటే దగ్గరగా 3 నుంచి 4 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అవుద్ది అనమాట దానికి, ఆ ప్రాసెస్కి. అది కనుక మీరు పెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇస్తాం. కాకపోతే ఇక్కడ మీరు ఒక మెయిన్ విషయం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం చాలా ఈజీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు, పాస్ అవ్వగానే 100% ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. ఎస్, ఇవన్నీ కరెక్టేనండి. చాలా ఈజీ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవటం, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పాస్ అవ్వడం కూడా చాలా ఈజీ. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చేసిన పిల్లలకి ఉద్యోగం రావడం కూడా 100%. అది అన్నిటినీ నేను కూడా ఒప్పుకుంటున్నాను. కానీ రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చే పిల్లలకి మాత్రమే ఇది సాధ్యం అవుతుందండి. ఎందుకంటే ఇది ప్రాక్టికల్స్, అనేకమైన ప్రాక్టికల్స్ దీంట్లో ఉంటాయన్నమాట. ఆ ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ నేర్చుకోవాలి, బాగా చదువుకోవాలి, బాగా కష్టపడే నేచర్ ఉండాలి. ఇలాగా రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసే పిల్లలకి నిజంగానే చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు, నిజంగానే చాలా ఈజీగా ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. ఆ ఉద్యోగం వచ్చినాక బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేసి చాలా మంచి స్టేజ్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుందండి. సో అటెండెన్స్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సార్.
అండ్ సార్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? క్లాసెస్ ఆగస్ట్ 2nd వీక్ ఆర్ 3rd వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఈ లోపు ఏంటంటే ఎవరైనా అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి మా కాలేజీలో పర్టికులర్గా అనుకుంటే ఫస్ట్ థింగ్ దే హ్యావ్ టు విజిట్ ద కాలేజ్ అండి. కాలేజ్ విజిట్ చేసి ఏ లొకేషన్లో వాళ్ళకి నచ్చుద్దో ఆ లొకేషన్లోకి వచ్చి అక్కడ హెడ్ని కలిసి ప్రతి క్యాంపస్కి హెడ్ ఉంటారండి. ఆ హెడ్ని కలిసి ఆ హెడ్తో మాట్లాడి అక్కడ ఉండే పిల్లలు ఇంతకుముందు చదువుతున్న పిల్లలతోనూ స్టాఫ్తోనూ మాట్లాడి మా ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటో చూసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూసి మీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఒకటి కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. దీనికంటే ముందు ఏంటంటే ఆ హెడ్ని కలిసినప్పుడు 10 to 15 minutes ఒక చిన్న పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందండి. స్టూడెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్, స్టూడెంట్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, స్టూడెంట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుని అలాగే పేరెంట్స్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు అంటే అండి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మన దగ్గర ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చదివినా కానీ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి ఈ అందరూ పిల్లలు కూడా 2nd సెమిస్టర్ నుంచి చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటారు. చదువుకుంటూ మంచి ఉద్యోగం చేస్తూ ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదిస్తారు, ఎక్స్పోజర్ సంపాదిస్తారు. సో ప్రతి కాలేజ్ ఏంటంటే 5 గంటల నుంచి 6 గంటల కాలేజ్ ఉంటే మంది 5 గంటలు 6 గంటల కాలేజ్ అవర్స్ తర్వాత ప్రతి స్టూడెంట్ 3 to 4 hours జాబ్ చేస్తాడు. కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ ఎందుకు పెట్టాలి, ఆ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ మూలంగా అతనికి లైఫ్ లాంగ్ ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, దాని మూలంగా అతనికి జీతాలు ఎందుకు ఎక్కువ వస్తున్నాయి, అంటే పక్క కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్ కంటే మన దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్కి జీతం ఎందుకు ఎక్కువ వస్తుంది, తొందరగా ప్రమోషన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేస్తాం, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంది. అలాగే స్టూడెంట్స్ని పేరెంట్స్ని కూడా క్రాస్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ అటెండెన్స్ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. అందుకనే ఈ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలరా లేదా అన్న దానికే తల్లిదండ్రులతోనూ పిల్లలతోనూ మాట్లాడి వాళ్ళకి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు సార్, రమేష్ గుడివాడ నుంచి. రమేష్ గారు. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే రమేష్ గారు. ఇప్పుడు మా బాబు వచ్చేసి బెంగళూరు NTTF లో డిప్లొమా కంప్లీట్ చేశారండి. ఓకే అండి. ఓకే. తర్వాత ఇప్పుడు BCA కేఎల్ యూనివర్సిటీ ఆన్లైన్ చదువుతున్నారు. వెరీ గుడ్ అండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర దానికి ఏమన్నా ఫర్దర్గా ఏమన్నా ఉంటుందంటారా? సార్ బాబు ఏజ్ చిన్నదైతే మాత్రం ఆన్లైన్లో చదివించొద్దండి. అంటే మా సిన్సియర్ అడ్వైజు ఇవాళ రోజున అంటే రెగ్యులర్ కాలేజ్లో అంటే ఏజ్ పెద్దది 30 years దాటిపోయింది ప్రమోషన్స్ కోసము లేకపోతే ఒక అంటే MBA కోసం లేకపోతే మాస్టర్ సర్టిఫికేషన్ కోసం ఇంకా ఐ టు అగ్రీ అలాంటి వాళ్ళు ఆన్లైన్లోనో లేకపోతే డిస్టెన్స్ ప్రోగ్రాంలో చదవటం. బట్ ఏజ్ తక్కువ అంటే 25 years కంటే తక్కువ ఉన్న పిల్లలు మాత్రం ఆన్లైన్లో చదివితే వాళ్ళకి చదువు ఒకటి అంటే ఊరికే చదువుకుంటారు, ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకుంటారు, ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు, పాస్ అవుతారు, సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. బట్ దానికి సంబంధించి స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వండి. ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాక్టికల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవాళ రోజున స్కిల్స్ ప్రతి అంటే మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన ఇంజనీరింగ్ చేసినా లేకపోతే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసినా వాళ్ళు చదివేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వర్క్ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో చదువు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాం ప్యారల్గా నడవాలండి. అప్పుడే పిల్లలు బాగా రాణించగలుగుతారు. సో ఐ సిన్సియర్లీ అడ్వైజ్ యూ ఆన్లైన్లో కనుక చదువుతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ చదువుతున్నాడు అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ చేయమనండి. సో ఆ కోర్సు డిగ్రీ కోర్స్ కాబట్టి ఆ కోర్స్ అయిపోయినాక MBA కూడా చదవచ్చు. ఆ MBA మాస్టర్స్ మాత్రం రెగ్యులర్ కాలేజీలోనే జాయిన్ చేయండి సార్. సార్ చాలా మందికి ఒక డిజైర్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి. సో మీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్కి ఎంతవరకు దోహదపడుతుంది? హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అదే బ్యూటీ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి అంటే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండి ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్లో బాగా ట్రైన్ అవుతారు. ప్లస్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఫైనాన్స్, HR, మార్కెటింగ్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే అండి వీళ్ళకి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే వీళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అనేకమైన విధాలుగా స్టూడెంట్ని ఎలివేట్ చేయడానికి 360 degrees ఎలివేట్ చేయడానికి చాలా చాలా రకరకాలైన మేము ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం అనమాట. సో స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంపొందించి ఎదుటి మనిషికి బాగా అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడించడం, ఇవన్నీ అంటే మంచి బట్టలు వేసుకుంటాం, మంచి అటైర్లో తయారవడానికి మేమే యూనిఫామ్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వటం, ఇవన్నీ మేము ఎందుకు చేస్తామంటే అండి ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు గెస్ట్ రిలేషన్స్ కానీ PR కానీ ఉన్న అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి వీళ్ళు సూట్ అవుతారు. సో వీళ్ళు ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళొచ్చు, అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్స్ మేమే ఇప్పిస్తాం కావాలంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్లో కానీ
డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్లో కానీ ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి మాత్రం అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయండి. వాళ్ళకి హోటల్స్లోను, రిసార్ట్స్లోను, హెల్త్ సిటీస్లోను, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లోను, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లోను, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లోను ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళు ఫిట్ అవుతారండి. ఎందుకంటే వీళ్ళు చదివే సబ్జెక్ట్స్ అలాంటి సబ్జెక్ట్స్, అలాగే వీళ్ళకి ఇచ్చే 360 డిగ్రీస్లో స్టూడెంట్ని మేము ట్రైన్ చేసే విధానం అన్ని ఆర్గనైజేషన్కి సూట్ అవుతారండి. సార్ అమ్మాయిలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ఆడపిల్లలకి ఫ్యూచర్ గురించి అస్సలు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోక్కర్లేదండి. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మగపిల్లల కంటే కూడా ఆడపిల్లలకి జీతాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, అలాగే పొజిషన్స్ కూడా చాలా మంచి మంచి పొజిషన్స్ వస్తాయండి. అదే కనుక స్టూడెంట్ నాకు లైఫ్ లాంగ్ నేను ఈ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్నారంటే మాత్రం స్కై విల్ బి ద లిమిట్ ఫర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ఆడపిల్లలకండి. జీతాలు స్టార్టింగ్ శాలరీసే 40,000 50,000 రూపీస్ శాలరీస్తో ఉంటున్నాయి. అందుకనే ఇవాళ రోజున ఆడపిల్లలు చాలామంది వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు ఈ కోర్సెస్. ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఒకవేళ వాళ్ళకి 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాలు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసినాక నాకు అదర్ ఇండస్ట్రీకి షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకి అసలు ఎక్కడా కూడా వాళ్ళకి హర్డిల్ ఉండదండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, లేకపోతే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో, ఐటీ సెక్టర్స్లో, ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో వాళ్ళకి జాబ్స్ రెడీగా ఉంటాయి అనమాట. బికాజ్ మేము అలా ట్రైన్ చేస్తాం, అలా స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాం. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అందుకనే మా గ్రోత్తో పాటు మేము కూడా చూసింది స్టూడెంట్స్ యొక్క గ్రోత్ కూడా. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే ఆడపిల్లల శాతం పెరుగుతూ వస్తుందండి. 2004లో మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 20 సంవత్సరాల క్రితం క్లాస్కి 60 మంది క్లాస్లో 2 కానీ 3 కానీ ఆడపిల్లలు ఉంటే ఇవాళ రోజున 20 నుంచి 25 మంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారండి. దాన్ని బట్టే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆడపిల్లలకి ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఉంటుందో, ఆడపిల్లలు ఎందుకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారో కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే కోర్సులు అలాగే ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అందిస్తున్నారు చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్.